يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا مسلمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 العظيم تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى درد سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي الدرجة في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح مهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا فقه المقدم محمد بن علي معلوي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا عليها بعلوي أن الله لدرجة في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأرواح جميع أولياء والشهداء والصالحين أئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم يولي درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الكراتب كتب أنفاس أبي أمام عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح شعالي بعبد الله بارس وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة روح الحبيب محمد بن سليم بن أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة. أسابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الفاتح بالقبول وتمام كل سول ومعمول وصلاح شان ظاهر باطنا في الدين والدنيا والآخرة نافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولآبابنا ولوالدينا والمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله نور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بعقل سيدنا الأدنان ولكل آت صالحة وإلى هدرة حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنين وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأكنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة في الحال ومال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan dan kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita pada pagi ini. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita semua, sihatkan tubuh badan kita dalam taat beribadat kepada Allah Taala. Mana saudara-saudara kita, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, jemaah-jemaah kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan musibah yang ada kena COVID dan sebagainya, moga-moga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kesembuhan, kesihatan yang baik. Ya, alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat ulang kaji semula sebelum kita lihat tentang Rejab ni. Kita lihat ulang kaji tentang pelajaran bab rukun iman. Rukun iman kita tu ada 6. Ni nak pakai dia setiap waktu, setiap ketika kita nak pakai. Bukan nak pakai dia setahun sekali. Setiap waktu. Yang pertama, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, maknanya kita mesti beriman, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menjadikan kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan seluruh alam ini. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup. Kita ni dihidupkan. Kita ni hidup, dihidupkan. Ya, yang hidup dia Allah. Kita ni dihidupkan, dibagi hidup, peluang untuk hidup seketika. Ya, diberi pinjaman. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, kan? Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Itu kita kena yakin. Semua yang kita katakan, sama ada secara zahir ataupun yang kita cakap dalam hati, Allah dengar. Allah tahu apa saja keinginan kita. Semuanya Allah tahu. Ya, Allah Maha mengetahui. Jadi Allah melihat kita, Allah mengetahui kan semua yang ada pada kita. Dan Allah tahu apa yang kita tak tahu tentang diri kita sendiri. Contohnya, kita tidak mengetahui kan bulu roma kita ni ada berapa helai. Allah tahu. Kan? Contohnya, kita tak tahu rambut kita ni ada berapa helai. Allah tahu. Contohnya, kita tak tahu gigi kita ada berapa batang. Gigi pun kita tak tahu berapa batang, kan. Allah tahu gigi kita berapa batang, kan. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala-galanya, dan Allah mendengar segala-galanya. Sebab itu, apabila kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, di mana sahaja kita berada, kita mestilah mengingati dia. Kalau kita tak ingat dia, kita mesti sedar kita ni di bawah pemerhatian dia. Dia perhati kita, dia lihat kita, dia dengar kita, dia tahu apa segala yang kita lakukan.
Ini beriman dengan Allah Ta'ala. Ya, kita beriman yakin betul ya Allah, kan? Tidak ada sesuatu pun yang berlaku pada diri kita dan pada seluruh alam ini dengan sengaja, dengan apa tu tidak tiba-tiba, tak. Semuanya yang berlaku pada diri kita dan pada seluruh alam ini, semuanya adalah di bawah ketentuan dia, di bawah pemerintahan dia, di bawah pentadbiran dia. Itu beriman dengan Allah Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menyelamatkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menyihatkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menyembuhkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang mengasihi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang Maha Pemurah, macam tu. Ya, moga-moga Allah jadikan kita ni orang yang sentiasa mengingati dia, orang yang sentiasa bersyukur kepadanya, kat mana saja kita berada. Ya, ingat dia, bersyukur kepada dia, takut kepada dia. Baik. Yang kedua, rukun iman yang kedua tu dia cakap kita beriman dengan Rasul. Kita mesti yakin, percaya betul bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Dia adalah ketentuan pemilihan daripada Allah Ta'ala. Allah memang dah tentukan bahawa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul. Jadi kita mesti yakin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada melakukan kesalahan, kesilapan. Semua yang Rasulullah buat adalah merupakan perkara yang kita kena contohi. Ya, perkara yang kita contohi, yang umum lah, kan. Ada juga perkara yang tak boleh kita buat, yang khusus untuk Rasulullah saja. Sepertinya contohnya berkahwin, kan. Rasulullah berkahwin kan sampai 11 orang sekali, kan. Taklah tu, kan. Yang kebanyakan yang biasa kita kena ikut. Contoh Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni lah manusia yang paling banyak sekali diuji oleh Allah Ta'ala. Rasulullah lah manusia yang paling berat ujian dia. Tapi mesti kita ingat bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah orang yang paling banyak senyum. Paling banyak senyum. Padahal dia paling banyak ujian. Kita ujian sikit je, kan. Ujiannya apa? Kawan kita, ya, ataupun adik-beradik kita, jiran kita kena COVID. Allah, kita punya risau, tak senyum lagi lah. Semalam kita ngetir dengan dia, risau dah masukkan, Allah, jangan-janganlah kena aku ni, agaknya kena lah aku ni. Risau benar kita ni, kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu orang yang paling banyak sekali diuji. Di kalangan makhluk ni paling banyak diuji Rasulullah. Dan baginda adalah manusia atau orang yang paling banyak sekali senyum. Masya-Allah. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kita mesti tahu, kita mesti ikat, ya, mengingat betul, mengiktikadkan bahawa baginda adalah semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kan, tubuh badan Rasulullah tu semulia-mulia ciptaan. Semulia-mulia ciptaan. Rambut Rasulullah adalah rambut yang termulia sekali. Ya. Kepala baginda tu kepala yang termulia sekali di atas muka bumi ini, dari seluruh alam ini. Ya. Pada kepala Rasulullah tu ada bulu kening yang paling mulia, yang paling cantik sekali di atas muka bumi ini, kan. Apa tu bulu mata Rasulullah tu, bulu mata yang paling cantik, paling mulia di alam ini. Mata Rasulullah tu mata yang paling cantik, paling mulia sekali di seluruh alam ini. Paling hebat ciptaan dia. Kalau kita dengar bidadari tu cantik, kan? Cantik lagi Rasulullah. Faham tak? Kita dengar bidadari ni macam ni, kan? Rasulullah lagi cantik, lagi hebat. Seluruh batang tubuh Rasulullah itu adalah yang paling mulia, paling istimewa. Ya, okey. Dan kita juga mesti, bila beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita mesti beriman dengan apa yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara itu akal kita tak boleh jangkau.
tak boleh fikir. Ya, kita mesti beriman. Ini syarat dia, mesti beriman, mesti percaya, mesti yakin. Kalau Rasulullah cakap, mesti benar. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali berdusta. Tak. Tidak akan sama sekali berdusta, tidak. Baginda pasti akan berkata benar. Pasti. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia meyakini betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah yang cakap, dia tak banyak soal lagi. Ya, dia tak payah nak mesyuarat lagi, nak meeting tak kan peristiwa Isra Mi'raj ni. Peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana kita tahu bagaimana Abu Lahab pada pagi itu bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, ceritakan tentang apa yang berlaku pada Rasulullah. Rasulullah pergi ke Baitul Maqdis pada malam tu. Kemudian sekarang pagi dah berada bersama-sama dengan kita kan. Sayyidina Abu Bakar senang je, dia cakap betulkah itu daripada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad yang cakap macam tu ke? Ya, betul lah daripada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad cakap, aku percaya. Bukan ke Baitul Maqdis, ke langit sekalipun aku percaya. Macam tu kan. Dia kita macam tu, beriman dengan Rasulullah ni mesti kita percaya, yakin. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata melainkan semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Taala. Dia tak cakap bukan macam kita ni, tak. Dia berkata semuanya itu wahyu daripada Allah, petunjuk daripada Allah, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah kita nak berjaya di dunia ini dan nak berjaya di akhirat besok, kita pertama kena beriman kepada Rasulullah, kemudian kena mencontohi baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya, ibadatnya kan. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berjaya jadi umat yang gilang gembilang, berjaya di dunia dan berjaya di akhirat nanti. Kerana apa? Kerana mereka beriman kepada Rasulullah dan mereka mengikuti betul apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan tu, diikut betul, ditaat betul, diyakin betul. Mereka berjaya. Sampailah Rasulullah bagi tahu hebat tak hebat sahabat-sahabat ni, di dunia mereka dah hebat ke akhirat. Telaga Haud tu ada dicakap bahagian untuk Sayyidina Abu Bakar. Dia jaga di situ, dia bos dia nanti. Telaga Rasulullah tu. Ada untuk Sayyidina Umar punya bahagian. Ada untuk Sayyidina Osman punya, ada untuk Sayyidina Ali punya. Sampai ke akhirat besok kan. Pintu-pintu syurga tu, contohnya dikatakan Rasulullah beritahu pintu syurga untuk Sayyidina Abu Bakar ni, semua pintu syurga itu merayu agar Sayyidina Abu Bakar ni masuk ikut dia. Tuan masuk ikut saya lah, tuan masuk ikut kan. Hebat je, mulia je mereka ni ya. Kerana apa? Kerana mereka beriman kepada Rasulullah, mereka mencintai, mengikuti benar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Mereka berjayalah. Jadi rukun iman yang kedua tu, kita mesti yakin, mesti confident betul bahawa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni utusan Allah. Jadi apa yang dia lakukan semuanya bagus, semuanya baik kan. Ikut saja, kita akan berjaya. Yang ketiga rukun iman kita iaitu beriman dengan malaikat. Kita mesti ingat bahawa kita ni dipantau oleh para malaikat. Di mana saja kita berada, apa saja kita buat, semuanya direkodkan oleh malaikat. Ya, malaikat ni ada. Ada malaikat Raqib, Atid sebelah kanan kiri kita. Ada 10 malaikat yang bertugas waktu siang ni jaga kita. Nanti malam nanti ada 10 malaikat yang lain. Macam-macam malaikat ni kan. Dan kita mesti yakin kita bukan bersendirian. Di mana saja kita berada, sebenarnya bersama-sama kita ada malaikat. Kita tak bolehlah kita nak buat sesuatu perkara yang bukan-bukan, kita menganggapkan bahawa tidak ada yang melihat kita. Pertama tadi Allah sudah tentu melihat kita. Yang kedua para malaikat dia sentiasa melihat dan mencatatkan
semua kebajikan yang kita lakukan ataupun semua maksiat kemungkaran yang kita lakukan dicatatnya. Malaikat-malaikat ni besok dia jadi saksi di akhirat besok atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Nanti bila kita masuk mahkamah di akhirat besok kan, kita akan dihakimi di hadapan Allah yang Maha Adil, maka dia akan bawa saksi. Antara saksinya iaitu malaikat. Kalau kita kan boleh lawan nanti manusia. Kamu itu hari kamu buat katakan kamu ada mencuri, tak ada. Kan kita boleh cakap, tak ada, mana takkan aku mencuri, aku kan ahli jawatan kuasa masjid, takkan nak mencuri, kata dia. Ya ke? Ya kan? Okey, tak apa, kita bawa saksi. Macam tu. Apa saksi dia? Malaikat, contohnya kan. Kan? Kita jawab lagi, malaikat dia mungkin dia waktu tu dia tak apa jelas, tak apa nampak, atau mungkin dia mamai ke tidur. Sebab apa? Sebab ketika tu aku baru ambil booster. Takut malaikat pun kena jadi dia tak apa clear. Okey, tak apa, nanti dibawa saksi pula anggota kita. Anggota kita ni Allah cakap dia akan jadi saksi. Tangan kita, kaki kita, kulit-kulit kita, semua ni dia cakap. Bila ditanya anggota kita ni yang mula-mula sekali bercakap, jadi saksi apa? Peha kita. Peha kita ni akan berkata, cakap. Kulit-kulit kita ni akan bercakap. Macam-macam lah. Antara lagi apa yang jadi saksi? Tanah tempat kita berada tu, bumi tempat yang kita berada ni akan jadi saksi. Nanti ke akhirat besok. Jadi kita beriman dengan malaikat, kita yakin bahawa malaikat ini sentiasa bersama kita. Allah perintahkan untuk mencatatkan itu ni. Tujuan dia apa? Supaya kita beringat-ingat kalau kita melakukan maksiat sebenarnya ada yang mencatatkan. Malaikat ni tidak pernah leka, tidak pernah tidur, tidak pernah. Tak tidur ke malaikat? Tak, dia tak tidur. Dia tak tidur. Kan? Kita tidur, dia tak tidur. Dia bertugas je kan. Ini malaikat, masya-Allah. Ya. Okey. Kemudian beriman yang keempat, kita beriman dengan kitab. Beriman dengan Al-Quran. Kita mesti yakin bahawa Al-Quran itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke atas junjungan mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan kepada kita, kepada manusia ini untuk menjalani kehidupan di dunia dan untuk di akhirat nanti. Kita mesti yakin apa yang diberitahu oleh dalam Al-Quran itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itulah yang berada terkandung dalam Al-Quran. Semua kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, yang ulama bagikan kitab fiqahnya, kitab tasawufnya, kitab tauhidnya, kan, semuanya adalah daripada Al-Quran. Semuanya daripada Al-Quran. Ya, semua ilmu itu daripada Al-Quran. Jadi bila kita beriman dengan Al-Quran, kita yakin sungguh-sungguh bahawa kalaulah kita nak berjaya, kalaulah kita nak selamat di dunia dan akhirat, kita mesti ikut petunjuk Al-Quran. Ikut petunjuk Al-Quran. Nak ikut petunjuk Al-Quran ni macam mana? Kita kena tafsiran yang paling baik tentang Al-Quran iaitu Rasulullah lah. Rasulullah tu kitab tafsir yang bergerak kan, tafsir Al-Quran tu. Jadi apabila ditanya kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Ummul Mukminin jawab, akhlak Rasulullah Al-Quran. Akhlak Rasulullah tu Al-Quran. Banyak apa yang Rasulullah buat, lakukan, semua berpandukan dengan Al-Quran. Solatnya, makan minumnya, tidurnya, zikirnya, berjuangnya, semua tu ikut Al-Quran. Mengikut Al-Quran kan. Allah kan. Bagaimana Al-Quran memberitahu kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang belum berlaku. Dalam Al-Quran menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku. Al-Quran kan.
Dalam Quran menceritakan tentang barzah, alam barzah. Cerita dalam Quran cerita tentang mahsyar. Al-Quran beritahu kita tentang mizan, siratul mustaqim, syurga, neraka. Kan? Kemudian Rasulullah sarahkan lagi, kan, beritahu lagi macam ni, masya-Allah. Ya. Jadi kita beriman dengan Al-Quran, kan. Kita mesti suka kepada Al-Quran ni, suka kepada Al-Quran mesti baca Al-Quran le. Selalu membaca Al-Quran. Ada ulama mengatakan hak kita dengan Al-Quran satu hari paling kurang 100 ayat kita kena baca. Paling kurang satu hari 100 ayat kita kena baca Al-Quran. Ya. Kalau tidak, tak lepas lagi hak kita dengan Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran selalu, kan. Dan waktu yang paling baik baca Al-Quran ini, kata ulama, semua waktu bagus. Waktu yang paling baik baca Quran ini, dia cakap sebelum subuh. Sebelum subuh. Okey, baik. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, beriman dengan Al-Quran. Tertinggal beriman dengan malaikat. Di malaikat dulu, kan. Malaikat dah tadi, malaikat, Al-Quran. Kemudian yang kelima iaitu beriman dengan hari kiamat. Rukun iman, kan. Beriman dengan kiamat. Kita yakin betul kiamat itu pasti. Sempat tak kita ni dengan kiamat? Sempat. Tengok tanda-tanda, booster dah ambil, sempat. Kan? Sempat kita ni dengan kiamat. Kiamat ni ada dua. Satu kiamat besar, iaitu kemusnahan alam ni. Satu lagi kiamat kecil, apa tu, kematian kita. Bila kita mati, kiamatlah bagi kita. Sebab bila kita mati, kita dah masuk alam akhirat, alam barzah. Alam barzah itu, kata sebagian ulama, dia tu alam awal akhirat. Dah masuk akhirat lah, kiamat lah kita. Jadi mati sempat tak kita ni? Sempat sangat. Kan, sempat sangat, kan. Mana ada orang boleh hidup lama di atas muka bumi ni? Tak ada. Sama je manusia ni, daripada dulu, sekarang dan akan datang. Sama macam mana? Tak ada orang yang boleh hidup lama-lama atas dunia ni. Tak ada. Orang gagah macam mana pun, kan. Kalau kita sebelah kita ni terkenal dulu dengan Kiai Soleh, kan. Untuk orang kuat-kuat, gagah, berani dulu, kan. Mak Kilau, Datuk Bahman, kan. Tok Janggut, pahlawan yang hebat-hebat, Han Tuah, Han Jebat, apa semua, orang hebat-hebat lah, pendekar-pendekar apa semua. Dengar tak umur diorang berapa tahun? Ada 100 tahun umur dia? Tak ada. Mak Kilau lah banyak sikit, 100 tahun lebih sikit, kan. 100 tahun punya lepas, dah tak ada orang lagi sekarang yang ada umur 100 tahun sekarang. Tak ada. 100 tahun akan datang, ada lagi tak kita? Bukan kita, masjid ni pun mungkin dah tak ada, dah tukar masjid baru pula. Tak ada orang yang kuat boleh kekal lama di atas muka bumi ni. Tak ada orang yang pandai boleh kekal lama di atas muka bumi ni. Tidak ada orang yang sihat boleh kekal lama di atas muka. Tidak ada. Doktor? Tak ada. Tak juga. Kalau kita ingat zaman moden ni, ialah zaman Bukit Gambir ni dah ada klinik. Dah ada klinik 24 jam tak? Di Bukit Gambir. Klinik 24 jam ada? Tak ada. Oh, teruk menung. Korang membangun lagi. Jadi kalau ada wakil-wakil calon nak tanding sini, gua cakap dia, kita nak klinik 24 jam. Kalau tak boleh bagi, kita tak nak undi. Kau minta lah, sekarang ni boleh minta macam-macam lah. Kan, jangan saja-saja je minta je, kan. Kita nak klinik 24 jam lah. Kan. Kita nak swab test tu percuma. Minta lah. Swab test percuma, setiap rumah minta nak 10 ke 20 ke. Kan. Apa dia? Kan. Okeylah kat Muar tu, kat Muar ni, sebelum daripada ni tak ada hospital pakar. Kan. Dalam dekat 10 tahun ni, dekat Muar kita dah ada KPJ.
Kita ada hospital pakar Sultan Aminah tu. Kita ada di Muar, ada klinik 24 jam. Ada banyak spesialis pakar di Muar. Pakar kanak-kanak, pakar kulit, pakar tuan, pakar puan. Kan Muar 3 jam kan. Tapi tuan-tuan tahu, dia tidak ada perubahan. Sebelum ada hospital pakar, sebelum ada KPJ, sebelum ada klinik 24 jam, orang Muar tetap meninggal. Orang Muar tetap sakit. Dah ada hospital pakar, dah ada klinik 24 jam, dah ada doktor-doktor pakar. Orang Muar pun meninggal, orang Muar pun sakit, orang Muar pun tua. Sama je. Kita je perasan. Kan, bila ada doktor pakar kan, wah kita perasan cik. Panel mana panel saya? Panel doktor pakar. Kan, KPJ, Sendabi. Saya dekat apa tu, dekat Mahkota. Kau ingat dengan kau ada tu kau boleh hidup lama? Taklah. Tak. Kita ingat dengan kecanggihan yang ada sekarang ini menyebabkan kita boleh lama ke atas muka bumi? Tak. Memang kita punya usia ni 60 hingga 70 saja. Sahabat tanya kepada Rasulullah, 70 tahun ke atas? Ada tak ramai? 80 tahun ke atas? Ada tak ramai? Macam tu ke 90? Ada tak ramai? Majoriti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 hingga 70 tahun. Tak kiralah ada doktor pakar ke, ada ubat spesialis ke, ada macam-macam perubatan moden ke, perubatan macam semua ada. Manusia macam itulah. Ada COVID ke tak ada COVID, ada booster ke tak ada booster, dah tentu umur kita sekian-sekian, meninggal. Ya. Beriman, ya, kita beriman dengan hari akhirat. Tujuan dia apa? Kita mesti ingat dunia ni bukan untuk kita selama-lamanya. Dunia ni bukan tempat kita. Tempat kita akhirat. Dunia ni sebagai tempat sementara, Rasulullah cakap. Sementara saja, sementara kita nak mati, gunakan kesempatan di dunia ini untuk beramal soleh. Kalau kita tak buat amal soleh pun kita mati. Kita buat amal soleh pun kita mati. Kalau kita bersedia pun kita mati, tak bersedia pun kita mati. Kematian pasti. COVID belum tentu. Kematian pasti. Pasti kita ni mati. Kena COVID belum tentu. Kena COVID pun belum tentu mati kalau belum sampai ke lagi. Ada orang yang kena sampai 2 kali, 3 kali dah kena. Doi dah kena lagi. Tak mati oi. Ada yang kena mati. Ada yang tak kena mati. Jiran ni dah kena 2 orang. Sebelah kanan, sebelah kiri dah kena. Dia belum kena lagi mati, dia takut. Mati takut. Nak beritahu rukun Islam yang ke-5 itu rukun iman yang ke-5 beriman dengan hari kiamat. Kita buatlah bekalan sungguh-sungguh untuk hari akhirat kita. Jangan kita sibuk je dengan orang biasa, leka dengan SOP COVID ni. Dia lupa dengan SOP kematian. Dia lupa dengan SOP kubur. Yang pasti kita akan hadapi SOP kubur, SOP kematian, SOP mahsyar, SOP mizan, dan siratul mustaqim, apa semua ni dia tak berhati-hati. SOP COVID ni ya dia jaga. Bagus Tapi tak disebabkan kita dengan bersungguh-sungguh kita jaga SOP COVID ni menyebabkan umur kita panjang. Tak tuan-tuan. Tak. Kan? Sebab panjang umur kita ni bukan sebab kita pandai jaga SOP. Pendek umur pula bukan sebab kita tak jaga SOP. Kan? Masya-Allah. Jadi kita beriman dengan akhirat. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka beriman dengan akhirat ni. Akhirat ni, syurga tu di depan mata dia. Sebab pada zaman Rasulullah
Tentera-tentera ni, para sahabat ni radhiyallahu anhum, kalau mereka berperang, mereka digeruni oleh musuh-musuh. Kerana apa? Mereka pergi berperang nak mati. Sebab dia nak syurga, nak keredaan Allah. Dia pergi berperang nak mati. Orang kafir, dia berperang nak hidup. Dia nak harta, dia nak pangkat, dia nak kedudukan. Lain, orang ni berperang nak mati. Maju ke depan. Dia dah nampak syurga tu kat depan dia. Itu sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Sebab itu Rasulullah cakap, nanti satu masa kan, umat Islam ni ramai. Umat Islam ni, kata Rasulullah, akan dikerumuni oleh musuh-musuh Islam. Lebih kurang macam tu lah, dia musuh-musuh kan. Seperti satu dulang tu, makanan, orang mengerumuni nak makan dulang tu. Yang dalam dulang tu umat Islam dia, yang mengerumuni ni orang-orang kafir. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, pada ketika tu kami ni tak ramai ke? Ramai, Rasulullah cakap, ramai. Tetapi dia seumpama buih di lautan. Buih ni macam mana sifat buih? Tuan-tuan lihat buih. Buih tu kan, bila ombak kuat pukul dia, dia naik ke darat. Kan, naik ke pantai tu. Nanti ombak tarik seru, dia tarik kan. Nanti datang angin ke kiri ke kanan, dia ikut je buih ni. Dia tak ada pendirian. Bila tu, inilah zaman kita ni. Sampai bab-bab ibadat kita orang Islam pun, orang bukan Islam yang aturkan. Allahu Akbar. Ikut je terus ke sana, ikut je ke sini. Orang Islam ramai pakar-pakar, ilmuwan Islam. Tetapi ikut apa yang disarankan oleh orang bukan Islam. Ajib. Ini zaman kita. Bila ditanya, Rasulullah cakap, ya sahabat, kenapa ya Rasulullah macam tu? Kerana ada satu penyakit bagi mereka, iaitu al-wahan. Bukan wuhan. Wahan. Apa itu penyakit wahan? Yang pertama, kata Rasulullah, hubbud dunia, cinta kepada dunia. Dunia ni kat dalam ni, nak rumah besar, nak kereta mewah, nak duit banyak, nak kebun luas, nak pakaian ada brand cantik-cantik, nak emas, nak apa, nak tu kan, nak ke glamour, nak kemasyhuran, nakkan pujian, nak sokongkan ramai, nak apa tu, like ramai. Kalau orang yang main internet ni, TikTok ni kan, nak like ramai, nak subscribe ramai, apa semua mendatang tu dah. Tu kepala otak. Cinta dunia. Orang cinta dunia ni, dia akan dapat satu penyakit lagi, takut kepada mati. Kita cari dunia pagi, petang, siang, malam. Buat rumah sampai 300,000, 500,000. 1 juta, 1 juta lebih. Kau tengok Sajat nak jual rumah dia, berapa juta? 29 juta, 29 poin berapa juta. Dia beli tu hari 27. Kan? Dekat KL, kat Lembah Kelang, rumah dekat 1 juta lebih. Muar di pun rumah dah 300,000 lebih. Cari kerja, pergi petang, siang, malam, kereta lagi, kenderaan lagi. Nak kenderaan baik punya. Kan? Kadang kita ni biasanya dah tua dah nak pencing, dapatlah kereta bagus sikit. Dah tua, dapatlah buat rumah dah besar, dah pencing, dapat duit dah sikit kan, buat rumah besar sikit. Baru seminggu mati. Baru pencing mati. Allahu Akbar. Apa gunanya? Ulama cakap, apa gunanya kasut berkilat tapi kakinya cagu, buruk, busuk. Kaki busuk, kakinya ada cagu lah. Kasut berkilat. Baju main-main, baju batik, oi. Pakai baju mahal, ada brand cerita kan. Dalam kulit dah berkedut.
Jantung dah bypass, dah 3. Baju cantik. Orang kena tekan. Allah. Ya. Jadi kita ingat akhirat itu tempat matlamat kita. Kita ingat nak bangunkan akhirat. Bagaimana akhirat kita? Orang yang penyakit al-wahan ni, dia cinta kepada dunia, dia takut kepada mati. Atau kalau dia berperang, tak maaflah kalau askar-askar pun boleh berperang sekarang. Keinginan berperang apa? Dia nak selamat. Janganlah dia ambush. Janganlah ada Janganlah ada jerangkak samar. Janganlah. Itu. Kenapa? Gaji. Nak pergi hantar pula luar negara pula, nak pergi hantar dekat Iraq dekat tu, janganlah. Orang dulu perang ni, matilah minta tak kali ni. Kali ni kalau pergi biar matilah. Macam tu. Orang sekarang kalau masuk janganlah kena ambush. Janganlah berangkat sama. Janganlah. Oh. Kenapa? Ni sayang. Rumah ada gaji, ada isteri, ada anak, ada apa semua ni nak tinggalkan. Ini penyakit umat Islam sekarang. Dan kita tidak ada kualiti. Ramai tapi tidak ada kualiti. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala tolonglah kita. Bantu kita. Yang kita lebih sedihnya ialah saya kan, peraturan ibadat pun yang mengaturkan bukan orang Islam. Bak makan minum kita bukan orang Islam. Kita lihatlah tentang sekarang masalah kan ayam, masalah minyak, masalah apa kan. Orang bukan Islam yang aturkan. Orang nak naik harga ke, nak turunkan harga ke kan. Padahal kalau segi majoriti dalam negara kita orang Islam, orang Malaysia ada 65 tak silap saya peratus. Orang bukan Islam tak apa, dalam 35% je lebih kurang. Tapi bab asas ini diatur oleh orang bukan Islam. Allahu Akbar. Inilah kita akhir zaman ni. Ni akhir zaman kita ni. Akhir zaman. Moga-moga Allah selamatkan kita. Orang takut betul dekat COVID ni kan. Memang betul-betul dia takut. Kan? Tapi dia tak takut dengan kubur, dengan seksa kubur. Yang Rasulullah cakap kita orang baca talqin betul. Seksa kubur itu benar, soal mungkar nakir itu benar, itu dia tak takut. COVID dia takut. Bagaimana berhati-hatinya mereka dalam menghadapi COVID, tidak sebagaimana mereka berhati-hati menghadapi kematian. Masih lagi sibuk dengan kehidupan dunia ni, lupa tanggungjawab sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Masjid tak nak pergi lagi, tak nak berjemaah lagi. Umur dah 40 tahun, 50 tahun masih lagi tak solat dekat masjid. Masih lagi tak bangun malam. Masih lagi tak berpuasa. Masih lagi tak baca Quran. Yang ni sibuk mask, hand sanitizer, betul cek suhu, apa tu ni, dia jaga betul. SOP nak mati tu dia tak jaga. Sayang. Jaga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu umat Islam ni ramai tapi dia macam buih kan. Macam buih tu maknanya dia tak ada tempat pegangan, ke sana ke sini ikut je. Kan? Kemudian sebab ada penyakit wahan ni dua. Pertama sebab cinta dunia. Bila cinta dunia ni dia takut mati lah. Rumah dah besar-besar takkan nak mati. Cari kerja sampai pencing dapat rumah, tiba-tiba nak mati. Kalau tanya nak apa? Nak hidup semua lagi. Kalau boleh nak hidup 1000 tahun kan. Kita ni kalau boleh kan semua nak hidup 1000 tahun. Itulah ambil lah booster lah, bostam lah, bostong tu. Biar lama sikit hidup. Janganlah mati lagi. Lalu itu yang kelima, rukun iman yang keenam, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Ya. Kita mesti ingat jangan susah hati sangat le kan. Macam mana lah ayam ni mahal sangat. Contohnya kan telur ni mahal susah nak dapat esok kan. Minyak ni apa semua macam mana lah nak makan besok tak ayah.
Kan, kita mesti beriman, percaya kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala dah mengatur kehidupan kita ni. Rezeki kita ni sudah ditentukan. Selagi kita hidup, adalah rezeki untuk kita. Jangan risau sangat. Kan, ni stres sebab apa? Tak ada kerja, kata dia. Kena buang kerja. Tak perlu, kan. Kerjalah setakat mana yang kita, tapi kita ingat rezeki kita tu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita hidup, ada lagi rezeki kita. Kan? Orang tak mati ni sebab apa? Sebab kota rezeki kita masih ada lagi. Apabila kota rezeki kita dah habis, mati lah. Orang mati tu sebab dia punya kota belanjawan rezeki dia dah habis. Makan, minum dia dah habis, mati orang tu. Sebab malaikat nak cabut nyawa ni, dia cek dulu rezeki orang ni ada tak lagi. Kalau ada sepinggan nasi lagi pun dia tak ambil. Orang yang tak ada rezeki. Sebab tu kalau orang nak mati ni, kadang-kadang bila kita bagi dia air apa semua, dia keluar semula. Bagi dia makan kan, bawa dia muntah semula. Dah tak ada lagi dia bahagian dia. Tidak ada lagi. Selagi ada bahagian dia, tak mati. Aksiden lah macam mana? 4 tayar tercabut. Langgar Stem Road, 4 tayar tercabut. Dia tercampak keluar dengan steering sekali. Tercampak keluar. Elok jatuh kat warung kedai kopi ya. Kereta hancur mati, dia tak mati. Patahlah tangan kaki je. Kalau orang tengok, patutnya 2 kali mati ya. Kalau tengok kereta dia 2 kali mati. Dia tak mati. Sebab apa? Dia punya rezeki, kota rezeki dia ada lagi ya. Tu kita jangan susah hati. Ya. Kita orang beriman ni kena ingat, Allah dah tentukan kita. Rezeki, ajal, maut kita, semua yang berlaku, semuanya ketentuan daripada Allah Ta'ala. Cuba dari segi syariat, kita buatlah. Nak cari rezeki, kena kerja, kena apa, tu syariat. Hakikatnya kita mesti ingat, semua sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yang bagi rezeki anak-anak kita tu bukan kita. Yang bagi rezeki pada isteri kita bukan kita, Allah. Anak kita ada rezeki dia, Allah dah tentukan. Makan dia banyak mana, makan nasi berapa banyak, makan ikan berapa banyak, air banyak mana kena minum. Dah ada semua. InsyaAllah beriman dengan qada dan qadar. Tak adalah kita cakap macam contohnya COVID, ini perancangan daripada Yahudi. Bukan macam tu. Itu orang tak beriman. COVID ni perancangan daripada Allah. Qada qadar daripada Allah, ketentuan Allah. Hebat betul orang Yahudi. Dia boleh rancang macam ni sekali. Bukan. Kan? Memang takdir daripada Allah Ta'ala. Memang ketentuan Allah macam ni. Pilihan raya ni 12 bulan ni, ini UMNO je. Bukan. Memang ketentuan daripada Allah macam tu. Itulah beriman kepada qada dan qadar. Yang ke-6 tu, rukun iman tu. Tidak ada sesuatu yang berlaku pada diri kita dan seluruh alam ini, melainkan semua yang berlaku itu di atas aturan pentadbiran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana. Dia yang mengaturkan. Yang orang politik yang aturkan, hebat benar politik. Yahudi yang mengaturkan, hebat benar Yahudi tu dia hebat sangat. Satu orang Islam kita, yang hebatnya Allah. Kan dalam hadis Rasulullah kata, kalau sebiji batu, seluruh manusia, jin, malaikat berkumpul untuk nak alih batu ni nak letak tempat lain, tanpa izin daripada Allah, tidak akan boleh. Tak boleh. Yang batu ni boleh bergerak, boleh kenapa? Kerana Allah izin. Allah bagi hidup. Kalau Allah bagi mati semua, nak angkat macam mana? Macam tu. Kita orang beriman macam tu. Orang beriman macam tu. Jangan ini perancangan daripada orang Yahudi, ini perancangan daripada orang politik, ini macam tu. Habis mana perancangan Allah Ta'ala? Mana qada qadar Allah Ta'ala? Yang makhluk ni hebat sangat. Jadi 6 rukun iman ni kita nak pakai setiap hari, setiap waktu, setiap ketika. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar. Baik, kita sekarang berada dalam bulan
bulan-bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Surah Taubah tu ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan bagi Allah adalah 12 bulan. Di dalam kitab Allah. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang suci. Ada 4 bulan yang 4 bulan yang suci. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang suci. Itu Al-Quran beritahu. Jadi kita nak Al-Quran ni, kita nak baca, nak ambil zahir ayat dia tak boleh, salah. Orang kita tak boleh, bukan ahli dia. Ya, kena ikut Al-Quran, tapi ikut Al-Quran tu kita tak boleh ikut fahaman kita. Maknanya kita baca, kita terus ikut, tak boleh. Begitu juga hadis. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dia tu, yang apa yang Rasulullah cakap tu, kita tak boleh terus ikut dia zahir, tak. Kita kena lihat tafsiran dia, sarahan daripada para ulama. Itu yang Ustaz Muhaizat yang dekat Kelantan tu, kenal kan? Ustaz Muhaizat tu kena tu kan. Dia cakap macam dia cakap, kalaulah dia hamba, dia cakap, lihat Rasulullah, lepas tu lihat ulama. Rasulullah ke kanan, ulama ke kiri. Hamba ikut ulama ke kiri, dia cakap. Tu orang marah tu, bapak Wahabi geram pula, dia cakap, Rasulullah dia tak nak ikut pula, dia pergi ikut ulama kan. Bukan maksud. Itulah bagaimana dia nak jelaskan tentang memahami nas-nas Al-Quran dan hadis. Kita mesti memahami Al-Quran dengan hadis ni mengikut kefahaman para ulama. Sebab apa yang Rasulullah cakap tu kan, kehendak dia sebenarnya macam ni. Kehendak dia apa yang ulama buat ni, kita ni tak tahu. Kita ikut je ulama buat ni. Mereka ni, ulama-ulama ni, dia buat, dia bukan lihat satu hadis ni saja, banyak hadis lain lagi nanti, ayat Qurannya apa semua. Itulah timbul kata-kata macam itu. Kalau lihat Rasulullah berjalan ke kanan, ulama lagi ikut ulama. Kenapa? Kerana ulama ni memahami sebenarnya apa yang Rasulullah cakap. Walaupun Rasulullah jalan ke kanan, sebenarnya kehendak Rasulullah supaya ke kiri. Ayat-ayat Quran macam tu. Tentu ada ayat Quran yang wajib ditakwil. Kalau tidak, kalau tak takwil ayat Quran ni, kalau kita berpegang pada zahir saja ayat Quran hadis, jadi Wahabi. Tu orang Wahabi tu, sebab apa dia katakan Allah tu ke atas arasy? Mengapa mereka mengatakan Allah tu ada di langit? Sebab ayat Quran dah. Difaham ayat Quran tu secara zahir. Padahal bukan macam tu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala itu dari bersamaan dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk ni. Allah Taala ni tak ada bertempat. Allah Taala ni tak ada mengambil ruang. Tempat ni apa? Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Kalau di atas, di langit, maknanya di atas. Allah tu di atas. Allah tu di arasy. Pelik benar kan? Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, Wahabi tak. Dia pegang betul. Sebab apa? Dia pegang kepada zahir ayat Al-Quran. Itu pentingnya keterangan para ulama. Itu yang Ustaz Muhaizat tu nak cakap tu, makna supaya kita memahami Al-Quran dan hadis ini mengikut panduan para ulama. Dia tak boleh kita bodoh, kita ni baca ayat Quran ikut, tak boleh. Ni macam ni Rasulullah beritahu, Allah beritahu, dalam satu tahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan tu ada 4 bulan yang mulia. Allah cakap macam tu saja. Jadi nak syarahkan ni siapa? Rasulullah. Kita lihat apa Rasulullah kata. Rasulullah mengata, ala inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard
as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun zulqa'aidah wa zulhijjah wal muharram wa rajab mudarril ladzi baina jumada wa sya'ban. Baik, ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya zaman itu terus beredar ibarat geraknya pada saat Allah menciptakan 7 langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Ya, di antara 12 bulan itu 4 bulan yang dimuliakan. Rasulullah beritahu. Macam yang tadilah yang ayat Quran tadi kan ada ada 4 bulan dimuliakan. Rasulullah terangkan. 3 bulan yang mulia itu daripada 4 tu 3 bulannya secara berurutan. Iaitu Zulqa'aidah, Zulhijjah, Muharram. Ya. Dan Rejab kata Rasulullah, bulannya bulan Bani Muhdar yang terdapat Rejab ni di antara Jamadul Akhir dan Syaban. Ini Rejab. Jadi 4 bulan tadi tu yang Allah beritahu dia, iaitulah Zulqa'aidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Ini dipanggil bulan haram. Ini dia yang dipanggil bulan suci, bulan mulia. Ulama mengatakan bulan Rejab ini bulan istighfar. Bulan disuruh kita membanyakkan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan minta ampun kepada Allah taala. Rasulullah bersabda, anibu ila rabbikum wastaghfiru min zunubikum wajtanibul ma'asiya fi syahril haram wa huwa rajabun. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, meminta ampunlah daripada segala dosamu, dan jauhkanlah segala macam perbuatan derhaka dalam bulan haram seperti bulan Rejab. Jadi bagaimana kita nak memuliakan bulan Rejab? Ada satu riwayat tu Rasulullah cakap, muliakanlah bulan Rejab, nescaya kamu akan dapat kemuliaan. Macam tu daripada Allah Ta'ala, lebih kurang macam tu kan. Jadi bagaimana nak muliakan Rejab ni? Pertama sekali kita muliakan Rejab, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Banyakkan minta ampun. Satu ulama mengatakan bulan Rejab ni bulan istighfar, bulan meminta ampun. Bulan Syaban, bulan berselawat, banyakkan berselawat. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, banyakkan membaca Al-Quran. Okey, baik. Bulan Rejab ni banyakkan minta ampun. Ada dalam satu riwayat, sesiapa yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Rejab ini kan, pagi dan petang 70 kali atau 100 kali diharamkan tubuhnya daripada api neraka. Para guru kita, ulama-ulama kita mengajar, pagi tu lepas subuh, petang tu dia cakap malam, iaitu lepas isyak. Bacanya apa? Kan? Kebanyakan ulama katakan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Wahai Tuhanku, ampunilah daku, rahmatilah daku, aku bertaubat kepada Engkau. Baca dia lepas subuh, lepas isyak tu, angkat tangan. Angkat tangan je. Rasakan betul bahawa kita ni hamba dia, hamba Allah yang banyak dosa, yang cuai di atas kehidupan kita. Kita lalai menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba. Banyak nikmat, tak terkira nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi banyak maksiat yang kita lakukan. Di kesempatan ini Allah bagi peluang kita hidup ni, kita mengaku betul, ya Allah, aku ni memang banyak dosa, aku ni memang banyak salah, minta ampun. Rabbighfirli warhamni wa tub alaina. Tuan-tuan ingat, kalau kita tak dapat keampunan daripada Allah, kalau kita tak dapat rahmat daripada Allah, celaka kita. Tak kira kita kaya macam mana pun, jawatan kita tinggi macam mana pun, harta kita banyak macam mana pun, tidak dapat keampunan daripada Allah, tidak dapat rahmat daripada Allah, celaka, celaka, celaka. Mengapa ada orang bermasalah di dalam alam barzah?
kuburnya gelap, kuburnya ada api, dalam kuburnya ada ular, dalam kuburnya kesian. Kenapa? Kerana dosa. Di mahsyar nanti, mengapa orang susah? Ada orang yang telanjang bulat, ada yang panas, kan ada peluh, dia tenggelam dalam peluh. Mengapa ni? Masalah dosa yang tak diampunkan. Dan akhirnya sampai jatuh dalam neraka tu mengapa? Kerana dosa. Oleh sebab itu ni kesempatan yang Allah berikan kepada kita ni, betul-betul minta dengan Allah Ta'ala. Rasakan betul, ya Allah, aku ni memang banyak dosa. Rabbighfirli, ampunkanlah aku ya Allah. Warhamni, rahmatilah aku ya Allah. Wa tub alayya, aku bertaubat kepada Engkau ya Allah. Bacakanlah sampai keluar air mata. Angkat tangan, tengok. Kat rumah kalau seseorang kan tak apa kan, seseorang angkat betul-betul, ya Allah, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kira dia 70 kali. Banyakkan minta ampun. Ni bulan Rejab. Minta ampun juga dosa ibu bapa kita. Ingat, kita ni orang lelaki kan, tanggungjawab kita kepada ibu bapa kita berat, tuan-tuan. Sangat berat orang lelaki. Tapi kebanyakan daripada kita biarkan ibu bapa kita ni dengan adik-beradik perempuan kita. Kita biarkan dengan akak kita, kita biarkan dengan adik kita. Padahal tanggungjawabnya kepada kita anak lelaki. Kita ingat, kita orang lelaki ni, kita tak akan dapat keredaan daripada Allah kalau mak ayah kita tak reda kita. Tidak dapat. Tidak dapat. Buatlah ibadat banyak mana pun. Sembahyanglah banyak mana sampai hitam-hitam dahi. Puasalah sampai kuruh kering badan. Kan? Sedekahlah berjuta-juta ringgit. Tapi kalau derhaka kepada ibu bapa, tidak berbakti kepada ibu bapa, syurga bukan tempat kita. Syurga itu tempat orang yang berbakti kepada ibu bapa. Ada dalam hadis, siapa yang berpagi-pagi dia berbakti kepada ibu bapa dia, 2 syurga untuk dia. Siapa yang berbakti, kalau ada ibu dia seorang, 1 syurga untuk dia pagi-pagi. Sebaliknya, siapa yang berpagi-pagi dia derhaka kepada dia, 2 neraka. Jadi minta ampun dosa ibu bapa kita, tuan-tuan. Ni bulan Rejab ni minta ampun. Yang paling mudah guru kita ajar baca astaghfirullahalazim li abi wa umi. Astaghfirullahalazim li abi wa umi. Ya Allah, ampunkanlah dosa ayah ibuku, ataupun ampunkanlah dosa ibu ayahku. Bayangkan mak ayah kita, ya, yang lebih-lebih lagi mak ayah yang sudah meninggal dunia, yang duduk alam barzah dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 5-6 tahun dah ada dalam alam barzah. Siapa yang nak ingatkan mereka kalau bukan kita sebagai seorang anak? Siapa yang ada mak, ada ayah lagi, gunakanlah peluang ini. Berbaktilah pada mereka. Kita tak ada mak, ayah 2-3, tak ada lagi. Tak ada lagi. Bodoh macam mana pun, jahat macam mana, itulah ayah kita, itulah ibu kita, itulah wali kita. Doa ibu dan ayah kita sangat mustajab untuk kita. Melihat wajah ibu, wajah ayah dengan kasih sayang, lihat mereka je, 100 pahala haji. Lihat saja. Lebih kalau kita cium dia, kita peluk dia, Masya Allah kan, kita gembirakan dia. Allah suka sangat, Allah kasih sangat. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, kebanyakan masalah manusia ni, masalah orang ramai ni, dia susah hidup dia, susah masalah ekonomi dia, susah masalah keluarga dia. Mengapa, tuan-tuan? Tahu? Kerana masalah dengan ibu bapa. Orang susah ni, kebanyakan dia masalah dengan ibu bapa dia tak selesai. Dia tidak berbakti kepada ibu bapa. Dia tak doakan ibu bapa dia. Dia sibuk dengan bini, dia sibuk dengan anak-anak dia, dia sibuk dengan kerjaya dia, dia sibuk dengan kawan-kawan dia. Dia tinggalkan mak ayah dia. Dia ingat dia boleh hidup senang. Tak. Susah. Duit banyak pun susah. Jawatan tinggi pun susah, tuan-tuan. Dunia lagi, akhirat sudah tentu.
Siapa nak kunci kebahagiaan dunia ni dan akhirat, berbakti dengan ibu bapa. Gembirakan ibu bapa. Apa yang kita boleh gembirakan ni, duit ke apa ke, gembirakan mereka. Kan? Berapa lama lagi dari segi akal pun, berapa lama lagi mereka akan bersama dengan kita? Berapa lama? Kan? Saya ingat kisah sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu. Kan? Bukan calon-calon orang. Bila dia dah nazak, kan? Ada orang isteri dia suruh beritahu Rasulullah, hantar sahabat Sayyidina Ali, Sayyidina Bilal, dan beberapa orang pergi. Dia cakap pergi rumah, pergilah. Bila sampai dia tengok memang tengah nazak, ajar suruh baca la ilaha illallah, baca talqin. Ajar Sayyidina Ali, ajar Sayyidina Bilal, ajar. Tak boleh nak baca lah. La ilaha illallah tak boleh. Yang lain boleh. Kalau macam sekarang ni COVID boleh sebut, booster boleh sebut, SOP boleh sebut, la ilaha illallah tak boleh. Wah, kacau ni. Ajar-ajar tak boleh, ajar-ajar tak boleh. Dah tengok ni macam nak mati betul lah ni. Sayyidina Bilal pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tak boleh nak ucap. Rasulullah cakap, dia ada mak lagi tak? Kita ambil mafhum lah hadis tu kan. Ada Rasulullah, tapi dah uzur. Tak apa, pergi jumpa mak dia, tanya mak dia, dia boleh datang tak jumpa Rasulullah? Kalau dia tak boleh datang, tak apa, Rasulullah pergi sana. Pergi jumpa makcik tu, makcik cakap dia boleh datang. Datang jumpa Rasulullah. Rasulullah tanya makcik, macam mana anak makcik ni? Yang sakit tu kan, oh anak saya bagus, kata dia. Sembahyangnya banyak, sedekahnya banyak, baca Qurannya bagus. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Macam tu. Saya nak tanya hubungan makcik dengan dia macam mana? Dia diam je makcik. Cik, macam mana hubungan dia? Saya tak reda dia. Kenapa cik? Saya berasa hati saya pecah sebab dia lebihkan bini dia daripada saya. Dia lebihkan bini dia daripada saya. Saya ni benda lah, bini dia itulah saja. Macam kita, kalau kita sekarang rasa cuti je, bawa bini pergi cuti sana, cuti holiday sana, holiday sini, pergi belikan pakaian, belikan emas, makan, minum, sibuk dengan bini kita. Mak kita tu ya je kat mak. Saya tak maafkan. Macam tu lah dia tak nak maafkan. Maafkanlah makcik, tak kan, hati dah pecah, tak, bujuk-bujuk tak nak maaf. Akhirnya Rasulullah cakap, sahabat kumpulkan kayu banyak-banyak depan. Makcik tu tanya, nak buat apa Rasulullah? Kita bakar saja anak makcik ni. Bakar kat dunia, makcik pun boleh lihat dia macam mana dia bakar. Sebab apa? Yalah, makcik tak redha dia. Dia tak akan dapat keampunan daripada Allah. Dapat. Macam tu. Kita bakar je. Tak, kumpul sahabat, kayu-kayu kumpulkan. Makcik cakap, tak Rasulullah, itu darah daging saya. Ya, kalau darah daging makcik, maafkanlah dia. Baik, saya maafkan. Betul makcik maafkan? Betul. Saya maafkan dia, saya halalkan lepas tu. Bilal cepat pergi lihat. Bilal berlari pergi rumah sahabat ni. Sampai je kat pintu rumah tu, sampai je sahabat ni ucap la ilaha illallah. Sayyidina Bilal menangis, dia cakap, saudara-saudara, dia cakap, tuan-tuan, dia cakap, keredaan ibunya lah yang menyebabkan dia dapat ucap la ilaha illallah. Bukan ibadat yang banyak, bukan solat banyak, sedekah banyak, jaga kita orang lelaki. Siapa ada ibu, gunakan kesempatan ini berbakti. Yang tak ada ibu, gunakan kesempatan ini, khusus bulan Rejab ni, banyak-banyak berbakti untuk mereka. Minta ampun, doakan biar kubur mak ayah kita tu jadi taman syurga, biar kubur mak ayah kita jadi special, kan? Jadi tempat rehat dia terang, luas, macam tu. Kan? Sedekah, selalukan sedekah. Niatkan selalu sedekah. Ya Allah, ini aku sedekah ni, aku ada sikit, ada keuntungan sikit, ada gaji sikit, aku sedekahkan untuk mak ayah aku. Hadiahkanlah, jangan sedekah tak patut sangat. Kita dengan mak ayah, kita hadiahkan untuk mak ayah kita. Macam tu. Supaya kita berbakti kepada ibu. Banyakkan doa keampunan, untuk minta ampun untuk kita, untuk ibu bapa kita, kemudian untuk guru kita, kemudian minta ampun untuk dosa muslimin dan muslimat. Okey, apa lagi yang kita nak buat dalam bulan Rejab ini? Rasulullah beritahu, apabila kamu sekalian menginginkan, ingin apa? Keringanan di saat mati. Mati nak ringan. Ringan daripada apa? Daripada dahaga yang amat sangat. Kan, daripada dahaga. Bila nak mati ni dahaga sangat tau. Satu, sunat memberi air kepada orang yang sedang sakaratul maut, nazak tu, sunat kita bagi air. Ambil straw ke apa, lepaskan belah, ataupun kapas ke kain ke, sapu-sapu kat bibir ni bagi air. Dia dahaga sangat.
Kebanyakan lah. Ada yang orang tak dahaga kan, kebiasaan dahaga sebab tu sunat. Kalau dia meminta, wajib kita bagi. Air dia cakap haus kan, tu wajib kita bagilah. Itulah ambil straw ke kapas je. Kau jangan bagi tuang cawan je, patutnya mati besok tengah hari dia jalan. Okey, baik. Ya. Rasulullah beritahu, apabila kamu sekalian inginkan keringanan di saat mati, ringan daripada seksa dahaga bila nyawa nak keluar tu, dan keluar nyawa tu dalam keadaan tetap beriman kepada Allah, kemudian selamat daripada tipu daya syaitan. Syaitan ketika tu datang, ya Allah, Rasulullah beritahu bagaimana syaitan merupa menjadi ibu kita, menjadi ayah kita, orang-orang yang kita sayangi, merayu-rayu kepada kita supaya kita keluar daripada Islam. Padahal syaitan tu bawa air, dia bawa air. Nak air nak, dia kata kan, kau nak air mak boleh bagi, tapi ikut mak, keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam. Nak selamat daripada tipu daya syaitan, maka muliakanlah bulan-bulan tersebut. Bulan tersebut bulan haram. Ni bulan Rejab ni. Muliakan. Dengan apa? Dengan memperbanyakkan berpuasa. Rasulullah cakap, banyakkan berpuasa, serta menyesal segala dosa yang telah lalu. Jadi bertobat. Dan ingatlah selalu kepada Allah Sang Pencipta. Ingat selalu kita ni. Tadilah yang kita cakap rukun iman yang pertama, beriman. Ingat, kita ni diperhati oleh Allah, dilihat, didengar, dipantau setiap detik, di mana saja kita berada. Itu kita kena yakin. Dia yang saja yang boleh berkuasa, yang boleh mengatur. Orang lain tak boleh. Macam tu. Baik. Kemudian ingatlah selalu kepada Allah Ta'ala. Nescaya kamu akan masuk syurga daripada Tuhanmu dengan selamat. Jadi macam mana kita nak dapat selamat, nanti nak mati senang mudah apa semua? Banyakkan puasa, Rasulullah cakap. Dalam bulan Rejab ni banyakkan puasa. Kalau bahasa Arab disebut banyak ni paling kurang 3. Dipanggil jamak. Paling kurang 3. Dapatkan paling kurang sebulan ni puasalah 3 hari. Kalau bolehnya nak puasa 1 bulan lagi bagus, ataupun separuh bulan kan. Paling kurang pun 3 hari ya. 3 hari. Banyakkan berpuasa. Okey, baik. Kemudian banyak lagi lah, buatlah amal-amal soleh yang lain, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa dan sebagainya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ni dalam golongan orang-orang yang memuliakan bulan Rejab. Memuliakan bulan Rejab. Tu doa yang Rasulullah ajar selalu baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban, serta balighna, panjangkanlah umurku, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Ya, dan banyak lagi lah yang amalan-amalan yang di guru-guru kita suruh tu buatlah. Kan, moga-moga kita dapat manfaat yang besar untuk bulan Rejab kali ini. Sucikan betul diri kita, rohani kita, supaya kita masuk Ramadan pada tahun ini kita dapat merasa kelazatan, kenikmatan Ramadan itu. Bulan Ramadan ni bulan kerohanian yang sangat hebat. Tuan-tuan mesti ingat, semua kitab-kitab wahyu-wahyu Allah Ta'ala turunnya dalam bulan Ramadan. Al-Quran kita maklumlah, Taurat, Injil, Zabur, semua sebenarnya dalam bulan Ramadan. Suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi dalam bulan Ramadan. Dia bulan Ramadan ni bulan rohani, bulan ke tingkatan rohani kita. Tapi nak capai itu daripada awal ni kita kena jagalah. Daripada awal ni daripada Rejab ni dah mula minta ampun, sucikan apa semua. Moga-moga kita nanti dapat, bila masuk Ramadan kita dapat kelazatan puasa, kelazatan baca Quran, kelazatan solat, tarawih apa semua tu. Seronok. Insya-Allah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca selawat ya. Tengok belakang. Yang ada kitab tu, tengok belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad biadadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad biadadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad biadadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المهاجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وللبيت أئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وآل طاعتك أجمعين من آل السماوات وآل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشائخنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد اللهم انصر على أمة سيدنا محمد اللهم اغفر على أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Minta maaf pada semua sekali ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.